जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਠਕ ਰੀਡਰ ਵੀਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤ श्री अकाल। Thank you so much for your response and sorry for little late ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਸ ਕਾਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਯਾਨੀ प्रमुख शख्सियतां न्यूयॉर्क इंडिया कैनेडा के रंग बिरंगे फुल्लां कवियां की महक लैके प्रमुख शख्सियतां ने साडे नाल जिन्हां तुसीं पहलां भी सुन चुके हो ते अज भी ये अपनी रंग बिरंगियां कवितावां की महक बिखेरनगे ते साडा ये कवि दरबार ना कि सिर्फ साडी वरेगंढ नूं ये समर्पित है फार्मर सपोर्ट नूं भी क्योंकि असीं राइटर हाँ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਚਿਤ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਜੀ किसी जान पहचान के मोहताज नहीं ते जिन्हां दी तारीफ मेरे कोल वर्ड नहीं हैं। ते उस तो बाद साडे नाल हन डॉक्टर रानी नगिंदर जी, डॉक्टर जसविंदर ढिल्लों जी न्यूयॉर्क तो, संदीप जी प्रोफैसर संदीप जी नाल ही नाल साडे कोल ने बलबीर सिंह डोमेली जी न्यूयॉर्क तो, सुखमंदर बराड़ कैनेडा तो हजे तक साडे नाल हाजिर नहीं होए पर थोड़ी देर तक शायद जुड़ जाएंगे। उस तो बाद साडे कोल ने सुरिंदर सिंह बाड़ा जी इन्हां दा कॉन्टैक्ट मेरे ख्याल से टुट गया साडे नालों ते शायद थोड़ी देर तक आ जाएंगे। उस नाल ही नाल साडे नाल अमरजीत सिंह ढिल्लों जी इंडिया तो, निर्मल गर्ग अमरजीत जीत ठीक है जी, अमरजीत जीत सिंह ढिल्लों इंडिया तो, निर्मला गर्ग इंडिया तो, हरदर्शन सिंह सोहल इंडिया तो, अमरजीत सिंह आनंद जी साडे नाल हजे तक जुड़े नहीं शायद जल्दी ही जुड़ जाएंगे वो भी, वो न्यूयॉर्क तो ने जी। सो धन्यवाद सारे ही तुहाडा सारियां दा प्रीतनामा नूं अपना बहुमुल्ला समा देण लई बहुत कीमती समा तुसीं सानूं दित्ता है ते आपां अपनी कलम राहीं अपनी कवितावां राहीं अपने सारे भरावां दी सपोर्ट करनी है जो इस समय दिल्ली दे विच बैठे मोर्चे ते डटे हुए हन ते अपनी रंग बिरंगी जिहड़े कवितावां दे नाल असीं अपनी आवाज़ सरकार तक अपनी कवितावां राहीं पहुँचानी है। तो जसी जी मैं प्रोग्राम के शुरुआत के सारे को माफ़ी मांग लैनी है कि मेरी तबीयत थोड़ी जी खराब है। सो अगर मेरे को प्रोनाउंसिएशन के कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने क्षमा याचना करनी ते अगर मेरी आवाज़ रुकती भी है तो जसी ढिल्लों जी कमांड संभालनगे प्रोग्राम की। सो मुख्य मेहमान थोड़े लेट हैं अपने ते आप प्रोग्राम का आगाज़ करते हाँ डॉक्टर रानी नगिंदर जी तो। हाँ जी डॉक्टर रानी जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ते बहुत ही धन्यवादी हाँ तह दिलों धन्यवादी हाँ तुहाडा कीमती समय लई जो तुसीं दे रहे हो सानूं ते सानूं अपनी कविता प्रीत बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सब नूं नवें साल दी मुबारक। ऑफ कोर्स जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक असीं हमेशा नवां साल यही मनाते हैं जदों कि साडा साल जिहड़ा विसाखी है बट कैलेंडर दियां ते तारीखां बदलदियां रहिंदियां ने और कोरोना वायरस दा भी अपने पूरे जाहो जलाल विच कोरोना वायरस हाली भी है विद द म्यूटेशंस एंड हर पासे न्यूयॉर्क भी हाली और बहुत केस वध रहे ने। उपरों लखां दी गिनती च जिहड़े किसान ने अपने हक्कां लई सड़कां और रेल दियां पटरियां ते आ बैठे ने। किसान जड़े एक लफ्ज़ है वो मेहनत की मिसाल है और ये पिछे मशक्कत पसीना खून बहता है और वो रात नूं ठर के दिने अपने सूरज वांग मगदा है। पता नहीं सरकार किस तरह बेखबर हो गई इस सारी गल तो ते किसान ते जिस्म च ताकत रखता है सीने च हरारत रखता है उन्होंने इन्ना तंग ना किया जाए कि वो ये दस दे कि किसी टाइम मैं अज़मे बगावत भी रखदा। सरकार दे सीने च अगर अग नहीं बलदी तो आम जनता दे सीने च अग बलनी चाहिए। फार्मिंग इज नॉट अ जॉब इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और गुरु नानक ने किसानी दा मुड बन्या सिखिज्म विच हर किती च उसदा नूर है उसदी धुन है
ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਅਲਾਉ ਤੇ ਅਲਾਉ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ। ਪਲੀਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਲਿੰਕ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸ਼ਮ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨੀਤ ਜੋ ਜ਼ਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨੀਤ ਜੋ ਜ਼ਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਨਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਨਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਚੀਏ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਮਚ ਟਾਈਮ। ਖੌਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਖੌਫ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ ਏਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਅਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਕੁਡ ਮੇਕ ਆਊਟ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਾਨੂੰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇਆਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਕੰਗਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਕਰਜ਼ਈ, ਜੇ ਵਤਨ ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਹੰਝੂ ਹਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਿਰਖ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪਾਰੀ, ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪਾਰੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਗੀ,
तुर प्या मंजिल वाल लिख नाम सुनेहे जज्बाती, मेरी आवाज च आवाज मिलाओ, मेरी आवाज च आवाज मिलाओ, मेरे कदम नाल कदम मिलाओ, खेतां दा कन कन मेरी जान, बोलो जय जवान जय किसान। वाह जी वाह रानी जी, बहुत खूब, बहुत सोहनी। वेरी नाइस ए ना तेरा है अखिला स्टैंजा, ए ना तेरा है ना मेरा है, ए हिंदुस्तान सब दा है, नहीं समझे अज जे बात ता नुकसान सब दा है, ता नुकसान सब दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रानी बहुत खूब। Thank you, बहुत खूब रानी, बहुत सोहना लिखिया, बहुत अच्छी आवाज। ते मैं रिक्वेस्ट कर दी हां जस्सी जी अगे, जस्सी जी प्लीज। पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे कीमती वक्त लई तुहाडा, ते प्लीज तुसी अपनी कविता पेश करो। थैंक यू प्रीत। सर सुन रहे हैं जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बहुत सोहनी। बिल्कुल 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 आ रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रीत जी। मैं टाइम गुरिंदर पाल जी बधाइयां दे रहे हैं। थैंक यू सो मच वीर जी, थैंक यू सो मच। जिन्हें भी मेरे वीर भैन सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक यू जी। प्लीज वीडियो ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ। थैंक यू प्रीत जी। नवी नज़म लिखी है जी डॉक्टर साहब अर्ज़ है जी। कुछ बेरुखी ओ दिखा गए अपने बन के, बिल्कुल कुछ बेरुखी ओ दिखा गए अपने बन के, साडा ही ओ रुख जला गए अपने बन के। कुछ बेरुखी ओ दिखा गए अपने बन के, साडा ही ओ रुख जला गए अपने बन के, चंद सिक्कियां दी चमक ने कजियां अखां। चंद सिक्कियां दी चमक ने कजियां अखां, सजना दा ही ओ कर मिटा गए अपने बन के। कुछ बेरुखी ओ दिखा गए अपने बन के, सियासी वरोले दी विलखण च आके, अन्नदाते दे फट ला गए अपने बन के। सियासी वावरोले दी विलखण च आके, अन्नदाते दे ओ फट ला गए अपने बन के, ए हजूम ता मजहबां तो परे सी, तुरे जांदे आगो ला गए अपने बन के। कुछ बहुत सही। कहंदे फैसला अमलां दा इत्थे ही हुंदा है, पर कई घरां दे ओ चिराग बुझा गए अपने बन के। कहंदे फैसला अमलां दा इत्थे ही हुंदा है, पर कई घरां दे ओ चिराग बुझा गए अपने बन के, कलमा वालिओ अपनी कलम दी बोली ना लावो। कलमा वालिओ अपनी कलम दी बोली ना लावो, पिठ विच खंजर ना मारो अपने बन के। कुछ खंजर ना मारो अपने बन के। ए मेहनत कश अन्नदाते दी इल्तजा है, इन्ना सितम नटावो अपने बन के। बहुत खूब। ये मेहनत कश अन्नदाते दी इल्तजा है, इन्ना सितम नटावो अपने बन के। ए गुरु दे लाल ने जो चुप बैठे ने, ए गुरु दे लाल ने जो चुप बैठे ने, एवें हुज्जा ना मारो अपने बन के। ठीक है, वेरी नाइस। कुछ बेरुखी ओ दिखा गए अपने बन के, साडा ही ओ रुख जला गए अपने बन के, चंद सिक्कियां दी चमक ने कजियां अखां, सजना दा ही ओ घर मिटा गए अपने बन के। अपने बन के अपने बहुत खूबसूरत नज़म जी, बहुत ही खूबसूरत। प्रीत जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जसी जी, बहुत ही अच्छी नज़म, थोड़ी बहुत अच्छी आवाज़। ते
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਹਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਕਮਰ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਰਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲਵਿੰਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਹਿਕ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਹਿਕ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਖੂਬ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਹੁਤ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੱਕਾਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਮੱਕਾਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਬੁਸ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਬੁਸ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗੜਿਆਂ ਝਖੜਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੜਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਝਖੜਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਹਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਵਾਹ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਤਰੇ ਸਹੀ ਪਰ ਅੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
वाह जी वाह, very nice, very nice, very nice. बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ਇੱਕ ਵਾਰ बहुत ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਨਾਬ ਜੱਸੀ ਦੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਂ हाँ जी, चला हाँ जी, गया किते। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ। जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਗ ਪੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। वाह, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇਗ ਪੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਂ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਸੰਗ ਅਮਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। वाह, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਗ ਪੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਸੰਗ ਅਮਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। वाह, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ। ਬੜਾ ਸੀ ਮਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੀ ਮਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੀ ਮਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਕੇ ਸੰਧੂਰੀ ਲਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਂਕੇ ਸੰਧੂਰੀ ਲਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਕੱਕਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। वाह जी, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਕੱਕਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾੜਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਜੋਣਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ जी ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਂਡਰਸ। ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਂਡਰਸ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਂਡਰਸ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ। ਸਰਾਬੇ ਭਗਤ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। वाह जी, ਸਰਾਬੇ ਕਿਆ ਭਗਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਣਾ ਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। जैसे कि ਮਸ਼ਾਲਾਂ connection। ਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਜੀ। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣਨਾ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਿਗਲ ਝੰਡੇ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਿਗਲ ਝੰਡੇ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ। वाह, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਿਗਲ ਝੰਡੇ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਕਹੋ ਇਹ ਹਿਟਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਹੋ ਇਹ ਹਿਟਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਹਿਕਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਲਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਦੁਲਹਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਲਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। वाह जी, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਹਿਕਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਲ ਸਲੀਬਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बहुत खूबसूरत गजल और ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ। ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। वाहिगुरु के दुआ है कि ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। हाँ जी होएगा जी। ਆਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, निर्मल जी। हाँ जी निर्मल जी तुसी अपनी कविता पेश करो, अपनी आवाज जी उठाओ। मैम, हाँ जी। शुक्रिया मैम। बहुत ही प्यारियां शख्सियतां नूं मेरे ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਮੀਨ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀਟਰ ਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਜਾਈਆਂ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਜਾਈਆਂ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਏ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਏ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੀ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਨੱਸਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਨੱਸਣਾ। ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਧੇ ਕਾਫਲੇ ਨੀ ਰੁਕਣੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਇਹ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣੇ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਧੇ ਕਾਫਲੇ ਨੀ ਰੁਕਣੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਇਹ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣੇ। ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਾੜ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਪਾੜ। ਨਿਰਮਲ ਅੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇ ਬੰਗਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਥੋੜੀ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਮਲ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਗੋਝੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਗੋਝੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਵਾਹ। ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸੰਦੀਪ ਸੋਚ ਜੀ। ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਏਗਾ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਭੇਲੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭੇਲੀ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਭੇਲੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਲੜਾ ਲਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਭੇਲੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਲੜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੰਡ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਖਮੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਜਾਏਗਾ। बहुत अच्छा। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਿਲਰੇ ਰੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਿਲਰੇ ਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਰਗੜਤਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਰਗੜਤਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪੱਥ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪੱਤ ਦੇ ਨਕਟਿਆ। ਵਾਹ 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 ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪੱਤ ਦੇ ਨਕਟਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ, ਇਹ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਲਟਾਉਣਾ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਖਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, बहुत अच्छा। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰਚਾਏ, ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰਚਾਏ, ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਧਰਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਅਲਿੰਗਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਧਰਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਦਮ ਹੱਥੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਝਰੀਟਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਅਲਿੰਗਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਉਸੇ ਧਰਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਦਮ ਹੱਥੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਝਰੀਟਦੀ ਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ,
ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। क्या बड़ी चेंज लाती, बहुत बढ़िया संदीप ਪਿਆਰ सिंह, ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਚਾਏ बहुत ਪਰ बढ़िया। ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। समय ने मजबूर Very कर दिया काम करने वास्ते। ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਸੰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੱਲੇ ਖੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਜੂਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। वाह जी वाह। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਠੰਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। जरूर नालों कहते ने, हम जिस्म ताकत रखते हैं, सीनों में हरारत रखते हैं, हम अज़्म बगावत रखते हैं, जिस रोज बगावत कर देंगे ख्वाबों को हकीकत कर देंगे, दुनिया को कयामत कर देंगे। बहुत बहुत सच किया तुसी। सो अपने को हैगे अमरजीत आनंद जी, मेरे ख्याल से जुड़े नहीं अपने नाल, उन्हां दी हेल्थ इशू रहंदा है हमेशा कुछ ना कुछ। सो अमरजीत जी, हाँ जी, अमरजीत जीत साडे कोल अमरजीत दो सी। बहुत धन्यवाद प्रीत जी। और सब तो पहला प्रीतनामा की 4थी वर्षगांठ ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। और सारे साथी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਵੀਜਨ ਦੋਸਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਝੱਖੜ ਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲਣੇ, ਝੱਖੜ ਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲਣੇ, ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆਲਣੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਝੱਖੜ ਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲਣੇ, ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆਲਣੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ, ਅਮਲਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਢਾਲਣੇ। ਝੱਖੜ ਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲਣੇ, ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆਲਣੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ, ਅਮਲਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਢਾਲਣੇ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਉੱਤਮ ਕਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਚ ਅੱਖਰ ਢਾਲਣੇ, ਉੱਤਮ ਕਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਚ।
ਉੱਤਮ ਇਹਦੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਬਿਜਲਾ ਚੱਕਰ ਢਾਲਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਝੂਠਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਵਤਨ। ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਝੂਠਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊ ਅਪਮਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਜਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊ ਅਪਮਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ। ਜੁਮਲੇ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਹਾਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਜੁਮਲੇ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਹਾਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਅੰਨੇ ਵਾਈ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿਣ ਜੂ ਵਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੰਨੇ ਵਾਈ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿਣ ਜੂ ਵਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਓ ਰੋਕੋ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਆਓ ਰੋਕੋ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਚੱਲੂ ਕਾਜ ਵਿਧਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਚੱਲੂ ਕਾਜ ਵਿਧਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਜੀਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੀ। ਜੀਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੀ। ਬਦਨੀਤਾ ਹਾਕਮ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਬਦਨੀਤਾ ਹਾਕਮ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਝੂਠਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਝੂਠਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਵਤਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਤਰਨਮ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆ ਨੰਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਰਾ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ। ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਖੜੇ ਹੋ ਚੱਲਣਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਖੜੇ ਹੋ ਚੱਲਣਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀਣਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜੀਣਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਕਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਣ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ। ਕਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਣ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। बहुत खूबसूरत। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਾਪਣ ਸਹਿਮ ਦੇ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ
ਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪੁਣ ਸਹਿਮਦੇ, ਇਉਂ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦਸਤਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਇਉਂ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦਸਤਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ। शेर देखना डवेली साहब। जी इरशाद। के बगावत नाम मैनू नित कुचलिया जा रहा है, दे के बगावत नाम मैनू नित कुचलिया जा रहा है, हाँ पीड़ खोहे हक दी इसकी सहक दे अरमान दी, पीड़ खोहे हक दी इसकी सहक दे अरमान दी, इसकी सहक दे अरमान दी। मक्ता देखना जी। नास्तिक आखे जीत नू तू ऐ पुजारी आलमा, नास्तिक आखे जीत नू तू ऐ पुजारी आलमा, खुद तोड़ जाऊंदे फुल चढ़ावे भेट बुत भी जाने दी, खुद तोड़ जाऊंदे फुल चढ़ावे भेट बुत। क्या बढ़िया, क्या मक्ता पेश कीता जी। नजरां चुरा न इंज, नजरां चुरा न इंज, कोशिश कर जरा मुस्कान दी, दिल विच सलामत है जगह हुण भी तेरे सन्मान दी, भी तेरे सन्मान। बहुत खूब जी बहुत वाह वाह, बल्ले बल्ले, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू मेहरबानी। सारियां रचनावां वधिया रचनावां, रचनावां तुहाडी आवाज़ सारियां बहुत वधिया, एक तो वध के एक है। कमाल है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾੜਾ ਜੀ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਸ ਹਰ ਵੌਇਸ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਰਾ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? जैसी जी मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चेक कर लेना प्लीज तुसी। हाँ जी हाँ जी। ते सुखदर्शन जी, सोहल जी, अच्छा चेक तो ये कल्ले कल्ले बैठ के चाह पी के माड़ी गल है ना, तो पार्टी तो आप सारे बैठ के बाद भी खा पी सकते, सारे इकट्ठे बैठ के कल्ले कल्ले खाओ तो चंगा नहीं है ना, पानी पी सकते हैं मेरी तरह। चलो ठीक। मैं कुछ आखना चाहना। हाँ जी जरूर जरूर डॉक्टर साहब जरूर। गल है कि जे एक एक नज़म ते एक एक गीत सुना के सारे चले जाणगे तो वो गल नहीं बनती कोई। हाँ जी नहीं, माड़ी मोटी गलबात कित्थों आए हो कित्थे रह रहे हो समझा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तुहाडी गल मैं सहमत हाँ कि अपने बारे थोड़ा जिहा दसना चाहिए। मेरी गल पूरी होण दिओ जी पहला। हाँ जी हाँ जी। जे बंदा अपना आप नूं दसेगा नहीं कुछ ओदा पता नहीं लगता। बिल्कुल। क्योंकि एक वीर बठिंडे तो जिहड़ा आया है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰੂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੜਾ ਲੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ 66 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ
1 2 3 4 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। समझाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मैनू उत्थे रहंदे नू बड़ा चिर हो गया, वैसे हुण अद्धा साल अद्धा टाइम तो इत्थे हो गया, उत्थे भी मैं 40 साल रहा, हुण 40-42 इत्थे हो गए ने। पर मतलब ये है कि वो की है ते की नहीं, आपां उहदे च नहीं पैना। आपदे माँ बाप नू, आपदी धरत नू, आपदे बच्चों नू, आपदे दोस्तां मित्रां नू बहुत चंगा लगता है आपदे बंदियां नू वेख के। आपां उहनू एवें वडियाई जाइए ओहदी तक नहीं कोई, पर हाँ बहुत वधिया हो गया। तुहानू मैं एक गल सुणावां जद तक दूजा बंदा तैयार हुंदा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मेरे पड़ोस च एक साहब रहिंदे सी, वो बठिंडे दे नाल ही गोनियाना दे नाल एक पिंड आ उत्थों दे सी ते डॉक्टरेट कीती सी उन्हां ने ते इत्थे जॉब कोई नहीं मिली। हौली हौली खैर तुक्का लग गया, वापस आए तो मैनू जाके पिक्चर दिखाउण लगे। वो मेरा ख्याल है कोई लेट 70s की गल है। ते वो पिक्चर दिखाए, कहते मैं ना कहना स्विट्जरलैंड होके आया। मैं कहा वाह भाई बल्ले बल्ले, ये डॉक्टर साहब मैं क्या स्विट्जरलैंड का चक्कर किवें बन गया तुहाडा? बस कहना वे फिल्मां पे दिखाउण, मैनू वो पिक्चर दिखाई जाए। मैं क्या अच्छा स्विट्जरलैंड है जाए, मैं किहड़ा कदे वेखिया सी। न्यूयॉर्क च रहिंदे नूं बंदे नूं या तां डब वाली मंडी ते या फिर न्यूयॉर्क, वो बंदा कितों दा कितों चुप पहुंच गया। वो हसदा रहा। बाद च कहंदा ये बठिंडे दी जिहड़ी वो लेक है ना, वो बनिया सी जिहड़ा की कहंदे आ उसनूं पावर प्लांट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੀ ਝੀਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਬਠਿੰਡਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜੋਗੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मैं जस्ट ऐड करना चाहना जी, सोल मेरा बचपन का क्लास फेलो है जी, ते अमरजीत मेरा कॉलेज का क्लास फेलो है जी। क्या रीयूनियन हो गई ना, बड़े बड़े रीयूनियन ना। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਵੀਰ, ਸੋਲ ਵੀਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। नहीं मैं सिविल सर्जन नहीं लिया ते ना ही मैं सर्जन रहा, मैं डेंटिस्ट हाँ। ते मैं डेंटिस्ट ही उत्थे ही ते डेंटिस्ट ही इत्थे नहीं भारती भी डेंटिस्ट हाँ, भावें 10 दिन मैं नहीं कटदा हुण। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ठीक है, रेलवे स्टेशन कोल अस्पताल सी पहले। समझ गए जी, समझ गए। हॉस्पिटल च रहे सेंटर वाले पुराने हस्पताल च। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਕੌਣ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 57 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ DAV ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੇ 50 ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਿਹਾ ਸੀ, 40 80 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सोलर शताब्दी होने वाली है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ
ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ। ਨੂੰ ਛੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਲਵਈ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਏਰੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਦੋਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾੜਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਡੋਮੇਲੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੋਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਵੇ ਜਰਾ ਪਾਸੇ ਜਰਾ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਰੇ ਜੇ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਹੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੋ ਜੀ। ਜੀ ਰੁੱਖ ਦਸਤੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਮਲਾਲ। ਰੁੱਖ ਦਸਤੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਮਲਾਲ, ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਓ ਉਸਦੇ ਮਾਂਝੀ ਚੋਰ। ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਓ ਉਸਦੇ ਮਾਂਝੀ ਚੋਰ, ਹੁਣ ਗੋਤੇ ਬਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚਾਰਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਦਾ ਕਹਾਣ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਦਾ ਕਹਾਣ, ਆਖਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਪੰਛੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੋਟ। ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਪੰਛੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੋਟ, ਉਹੀਓ ਸ਼ਿਕਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਵੋਟ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਣ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਣ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਦਤ ਤਾਈਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਗੋ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ। ਅੱਖਰ ਤਨ ਮਨ ਰੂਹ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਤਨ ਮਨ ਰੂਹ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਹ। ਅੱਖਰ ਚੱਪੂ ਬੇੜੀਆਂ, ਅੱਖਰ ਨਦੀ ਮਲਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਰੋਲਦੇ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ। ਸੀਨਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ, ਸੀਨਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲ, ਅੱਧੀ ਕੂਵੀ ਇੰਚ ਨਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ।
ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੱਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੂੰਬੜ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਟ ਲਟ ਮਗਦੀ ਲਾਟ ਲਾਟ ਹੈ, ਤਵੀ ਵੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਟ ਲਟ ਮਗਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਤਵੀ ਵੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਸਬਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਰ ਲਓ ਆਡੀਓ ਨੂੰ। ਜੈਸੀ ਜੀ ਆਡੀਓ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਲਟ ਲਟ ਮਗਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਤਵੀ ਵੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਸਬਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਖਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਸੋਹਣੇ ਦੋਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੀ। ਮੂਰੇ ਖੜ ਜਾਓ ਬਣ ਦੀਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹੀ ਬੰਗਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਜਿਸ ਜੰਜੂ ਲਈ ਤੇਗ ਨੇ ਤੇਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਜੰਜੂ ਲਈ ਤੇਗ ਨੇ ਤੇਗ ਚੱਲੀ। ਸੁਣੋ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਲਲਕਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਇਸ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਸੱਚੜੀ ਧਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੜੀ ਧਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਹੱਕ ਸਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਹੱਕ ਸਾਡਾ। ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਰਕਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਫਤਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਤਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਤਵੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਫਤਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੰਗੂ। ਇਹ ਫਤਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੰਗੂ। ਜਾਂਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘੋ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜੋਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹਨ ਬੋਲ ਸਾਡੇ। ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਕਹਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਲਾਵੋ। ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਲਾਵੋ। ਮੌਕੇ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਚਰਖੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਰਖੜੀ ਵਾਲਣੇ ਹਾਂ। ਚਰਖੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਬਾਕੀ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਮੇਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਰਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਅਰਜੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਭ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨੀਚੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਡੀਅנס ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾੜਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਲਤੀਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਵੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾੜਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦ ਸੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ, ਡੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਇਆ, ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰੋਕ ਕੇ। ऐसे भी चीजें मैं काफी लाइव भी जाके आई हैं, 2 ला के आई हैं मैं। हाँ जी, तो क्यों सुनाओ सानू, ਅਸੀਂ क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ लिख देती रब्बा साडी, लिख देती रब्बा साडी, किधर तकदीर वे बड़िया नरांजाया, नाम बनी वे, नाम बनी वे, लिख देती रब्बा साडी, किधर तकदीर वे बड़िया नरांजाया, नाम बनी वे, नाम बनी वे, लंघ गए कौन दिया होया इकरार ना, लंघ गए कौन दिया होया इकरार ना, ओदे बिना जीवा कीता रब मैनू सारना, ओदे बिना जीवा कीता रब मैनू सारना, दस की दया पड़ा, दस की दया पड़ा, मखासी नतीर बनिया नरांजाया, नाम बनी वे, नाम बनी वे, लिख देती रब्बा साडी, किधर तकदीर वे बनिया नरांजाया, नाम बनी वे, नाम बनी वे, राह पर दी में होया ठीक
कसूर वे हो तेरा पर दी में होया की कसूर वे ओदे वे तुम हो के राह पर दी में होया की कसूर वे हो के राह पर दी में होया की कसूर वे दस की मैं भूल गई एंटर है मैं अगला सुना देता हूँ अगला सुना ओदियां बुज़ारताना गिया में कमुजिया ओदियां बुज़ारताना गिया में कमुजिया दिल दिया रमजाना जान सकी गुजिया दिल दिया रमजाना जान सकी गुजिया पाके कन्नी मुंदराया पाके कन्नी मुंदराओ हो गया फकीर वे बढ़िया न जायो नाम बनी हीर वे नाम बनी हीर वे लिख दे तेरा बासा दी किदा तकदीर वे बढ़िया न जायो नाम बनी हीर वे नाम बनी हीर वे दिल दिया दिल विच रह गया विराजना दिल दिया दिल विच रह गया विराजना पता नहीं रब जाने रह गया विराजना पता नहीं रब जाने रह गया विराजना प्रिंदर नमित दियो प्रिंदर नमित दियो मते दी लकीर में बढ़िया न जायो नाम बनी हीर वे नाम बनी हीर वे लिख दे तेरा बासा दी किदा तकदीर वे बढ़िया न जायो नाम बनी हीर वे नाम बनी हीर वे नाम बनी हीर वे ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੀਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਵਾਣੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੱਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰਾ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਪਾਤਰ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਨਏਬਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰ ਐਟ ਏ ਵਕਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ 12:30 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 4ਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਟੁਰੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਲਵੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਵਾਣ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ। ਪੰਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਸ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਪਿੰਡਾ ਹੰਡਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਪਿੰਡਾ ਹੰਡਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਪਵਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਦੱਸ ਖਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਪਿੰਡਾ ਹੰਡਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਪਵਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਦੱਸ ਖਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ, ਇਹ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ,
ਤਰਾਜੂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ, ਤਰਾਜੂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਲਵੇੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗਾਰੇ, ਲਵੇੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਨੁਹਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਲਵੇੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਨੁਹਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁਦਾ ਦੀ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁਦਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਮਹਤਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਮਰਤੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਮਰਤੀ, ਸਭ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਰ ਪੜਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰਬਤ ਆਇਆ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਪਵਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਈਏ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੋਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਫॉर ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲਓ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਓ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤੇ ਟਿਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤੇ ਟਿਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਆਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਪੁਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤੇ ਟਿਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਆਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਵਾ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਫੁੱਟੇ, ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੁਨੱਵਰੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਚੰਨ ਦਾ, ਮੁਨੱਵਰੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਚੰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਭਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦਰਾੜਾਂ ਮਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦਰਾੜਾਂ ਮਿਟਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਤੂੰ ਚੋਗਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਖਿਆਲਾਂ ਹਿਮਾਲੇ ਨੇ ਜੱਫੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹਿਮਾਲੇ ਨੇ ਜੱਫੇ, ਗੜੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰਬਤ ਮਿਟਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੂਫੀ ਆ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੂਫੀ ਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਬਣਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ,
ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ, ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਪੇ ਕਰਦੀ ਏ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਪੇ ਕਰਦੀ ਏ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਨਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਨਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜਾਣੇ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਜੱਗ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਣੇ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਮਹਤਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਤੇ ਟਿਕਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੀਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੀਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਗਰਗ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖੌਲੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੀ 4 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮੁਬਾਰਕ, ਨਾਕਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਤੇ ਬਚਪਨ
ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਸਵੇਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਦੀਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 12 ਤਰੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 5-5 ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਦਮ ਵੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਦਮ ਵੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਇਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਇਹ, ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ, ਛਾ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਖਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਖਾਤਰ ਆਪੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਅਵਾਰਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਤ ਅਵਾਰਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰਜੀਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਹਿਰ ਹੈ ਜਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੋਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਹਾਂਜੀ ਸੋਲ ਜੀ। ਸੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਲਗਾ ਲਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਜੱਤੀ ਦੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਲ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣ ਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਗੁੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ
नहीं गोविंद जी ऊपर आता ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ 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 ਗੁੰਮਦ ਗੁੰਮਦ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਵੇ ਗੁੰਮਦ ਉੱਚਿਆ ਸੁਣ ਵੇ ਗੁੰਮਦ ਉੱਚਿਆ ਇਹ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਸੁਣ ਵੇ ਗੁੰਮਦ ਉੱਚਿਆ ਇਹ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਨੀਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਛੀ ਗਾਵਣ ਰਾਗਣੀ ਰੁੱਖ ਬਜਾਵਣ ਤਾਲ ਪੰਛੀ ਗਾਵਣ ਰਾਗਣੀ ਰੁੱਖ ਬਜਾਵਣ ਤਾਲ ਮਹਿਵਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਦੋ ਦੋਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਜ ਆਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣ ਵੇ ਬੁਰਜਾ ਉੱਚੇ ਆ। ठीक है जेकर बजर पूरा पै गया मैं कर लूंगा बड़ा सुझाव बड़ा सिर मत्थे सीटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੰਬਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ नहीं पहले मैं भुल गया जो गुम्बद की कहते की होना जैसे उन्हें लगा गुम्बद कहते हो गुम्बद ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਜ ਆਖੋ ਗੁੰਬਦ ਆਦੀ ਕਿਉਂ? मैं एक यही सुना देना सुन बे बुरजा उचिया सुन बे बुरजा उचिया ए ना मनो विसार नीहा सिर ते चुक्या होया तेरा भार ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਹ ਠੀਕ सारे सामने मैं बेटे सारे हो गए मेरे मैं अपना और बुर्ज लेता ऊपर दे ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਲ ਜੀ ਅਗਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੁਰੰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੁਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਸੋਲ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲ ਕੋਲੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਰੂਰ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਪਊ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਪਊ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨੀ ਪਊ ਚੁਣ ਕੇ ਹਰਫ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਚੁਣ ਕੇ ਹਰਫ ਚਾਨਣ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਉਹੀ ਹਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੁਣ ਕੇ ਹਰਫ ਚਾਨਣ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਉਹੀ ਹਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ
ਸੁਣੋ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੁਣੋ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਰਨੀ ਪਊ, ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਰਨੀ ਪਊ। ਕਹੋ ਬੁੱਤ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਖੰਡਿਤ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਕਹੋ ਬੁੱਤ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਖੰਡਿਤ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਘੜਨੀ ਪਊ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਫੇਰ ਤੋਂ ਘੜਨੀ ਪਊ। ਸਿਰਾਂ ਸਣੇ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਢੇਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਸਣੇ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਢੇਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖਦਾਨੀ ਰਾਖ ਦੀ ਭਰਨੀ ਪਊ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਸਿਰਾਂ ਸਣੇ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਢੇਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖਦਾਨੀ ਰਾਖ ਦੀ ਭਰਨੀ ਪਊ। ਵਾਹ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸਤਲੁਜ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸਤਲੁਜ ਦੀ। ਵਿਸਰਜਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਵਿਸਰਜਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਢਾ ਕੇ ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਸਾਰੇ। ਢਾ ਕੇ ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਸਾਰੇ, ਨਿਉ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨੀ ਪਊ, ਨਿਉ ਅਸਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨੀ ਪਊ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤ ਨਵੇਂ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ, ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤ ਨਵੇਂ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਤੋਂ ਘੜਨੀ ਪਊ, ਸੋਹਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਤੋਂ ਘੜਨੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਪਊ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨੀ ਪਊ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨੀ ਪਊ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲ ਆਇਆ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ, ਖਾਜ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਾਲਜੁਗ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਦੁਆਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਯੁੱਗ ਪਲਟਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਟਕ। ਯੁੱਗ ਪਲਟਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਟਕ। ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਤਜੁਗ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਰੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਡੋਮੇਲੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਨਗੜ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਸਭ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਲ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੰਗੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ